بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالبصیر سائیکیٹرسٹ آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں۔ گزشتہ 2 ہفتے کافی ہیوی فلو مریضوں کے رہنے کی وجہ سے جو ہے میں آپ تک پہنچ نہیں پایا ہوں۔ کئی لوگوں کے میسیجز اور کالز بھی آ گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کے ویڈیوز جاری رکھیے۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں انہیں دیکھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ تمام کا میں مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہ ان سے جو ہے لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے شرف کی عزت کی بات ہے۔ الحمدللہ لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں۔ آج جو عنوان میں لے کر آیا ہوں، یہ عنوان ہے یوم آخرت پر یقین کس طرح سے امید دلاتا ہے اور اداسی اور ڈپریشن اور مایوسی کو ختم کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے میں ہم نے جو مریض دیکھے ہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ جم گورز جو ہوتے ہیں، جم میں جانے والے بچے، یہ اکثر ٹرمین بول کر انجیکشن ہے یا میفین ٹرمین ہے، اس کا غیر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس میں ایک مریض آیا ہے جو بحیثیت استطاعت کافی مالی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے کافی اچھی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے جو من چاہا ان کے والد نے ان کو دے دیا، جس لڑکی سے محبت کی اسے نکاح کرا کے دے دیا۔ تمام زندگی کے عیش و آرام اور تمام چیزیں مل جانے کے بعد بھی اس سے نشہ چھوٹا نہیں، اور ایک وقت ایسا آیا ہے کہ سب چیزوں کے استعمال کر لینے کے بعد بھی وہ میرے پاس آ کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ میں ڈپریسڈ ہوں، میں اداس ہوں، سب چیزیں مجھے مل گئی ہے، اب مجھے معلوم ہی نہیں مجھے کیا چاہیے اور میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں کیوں جنما ہوں۔ اس نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب मला काही कळत नाही, मी कशासाठी आलोय, माझं काय काम आहे, जेवढं जगामध्ये सुख भोगायचं असते ती सगळं मी भोगून टाकलेलं आहे आणि आता मला माहीतच नाही मी कुठे जाऊ आणि काय करू म्हणून। میفینٹرمین نام کے انجیکشن بھی کبھی کبھی وہ مس یوز کیا کر سکتا تھا۔ ایک یہ بھی جو ہے سبسٹنس ابیوز بھی جو ہے اس کی اس مینٹل کنڈیشن کی جو ہے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے جو سوال پیدا کیا کہ سب سکھ بھوگ لینے کے بعد اب کہاں جاؤں، اب ایک خلا ہے دل کے اندر میں، روح کے اندر میں جو پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک عبرت کا مقام تھا میرے خود کے لیے کہ انسان دنیا کی تمام عیش و عشرت جو ہے اٹھا لینے کے باوجود بھی اداس ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، بھری جوانی کے اندر میں جو ہے اس کی ایک نا امیدی کی کیفیت بن سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے علاج تو الحمدللہ شروع کیا ہے۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں، آپ عالمی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو غزہ کے اندر میں ایک ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈ چل رہی ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ وار نہیں ہے۔ وار 2 ایکول پارٹیز کے بیچ میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک کالونیل پاور ہے، جیسے ہمارے پاس انگریز ہوا کرتے تھے، اور ایک جو ہے ایک مغلوب قوم ہے جن کے اوپر جو ہے ایک بہت زیادہ ملٹری والے جو ہے قوم نے قبضہ جما لیا ہوا ہے، اور ایتھنک کلینزنگ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایسے میں ہم کئی ویڈیوز آتے ہیں، ان ویڈیوز میں ہم نے الحمدللہ وہاں کے مسلمانوں کا پرجوش ایمان، کئی ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے کہ جیسے ایک مثال جو ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس میں اس شخص کے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ يرحمهم، الله يقبلهم، ما تعيطش يا زلمه، انت زلمه، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، كلنا مشاريع شهداء. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني من خير منها. سامحوا ابن عمه، سامحوا، مالكم يا عمي، شدوا حيلكم، أرض جهاد هذا وأرض رباط، كنا في سبيل الله، احنا ليش عايشين؟ بكره بياخدوك من ايده وبخششك الفردوس الأعلى. الشهيد بتشفع على 70 واحد من أهل بيته، ل 70 واحد بتشفع. قرهان؟ مش خسارة في ربنا، الله خلقنا والله بياخدنا والله يفعل ما يريد، واحنا الحمد لله صابرين صابرين وبنرضى قضاء الله وقدره، بنرضى فيه، ما نعترضش على أمر الله. شهيد لك انت؟ والله ابن الكبير، ابن الكبير عمره 20 سنة. قبل هيك صار شغلك خب؟ والثاني ولد الله يرحمه الفاص، بن الفاصل، قلت لها مسامحك تحجب ومسامحك،
في نفس اليوم والله في نفس اليوم عمره 4000 سنين. الله يصبرك. الحمد لله احنا जैसा कि आपने सुना, दो बच्चों के जवान बच्चों के फौत हो जाने के बावजूद भी उस शख्स की अल्लाह से उम्मीद गई नहीं है। ऐसे कई वीडियोस हैं जहां लोग अपने शहीद बच्चों के सामने उनसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, अब जब आप जाओगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सलाम कहना बोलकर। इस कदर मुश्किल हालात के अंदर भी उन गाज़ा वालों के जज्बे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर भी ऐसी एक उम्मीद जगा दी। ये उम्मीद कैसे जग सकती है? बस ये उम्मीद यौम आखिरत के अंदर में, क़यामत के अंदर में अजर के उम्मीद से ही जग सकती है। यौम आखिरत के तसव्वुर के बग़ैर ये दुनिया का कोई भी खुशी आपको ज़्यादा दिन तक जो है मज़ा नहीं दे सकती और इंसान अपने रूह के अंदर में खला महसूस करने लगता है। उन लोगों के ऐसे हालात में भी इस कदर अमन व अमान से पुरजोश पुरखुलूस अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामना, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मिसालें हमने आज हमारे काउंसलिंग के अंदर में कई मरतबा इस्तेमाल की। जैसे मेरे सामने एक खातून आई है जो घर के किसी हालात की वजह से शौहर भी परेशान कर रहा है, सास ससुरे भी परेशान कर रहे हैं और घर में जो है माशी तंगी भी है, उसमें जो है वो औरत के ऊपर में बड़ी जुल्म ज़्यादती की वजह से डिप्रेशन में चली गई। उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मेरी शादी होने के बाद यहाँ आई, निकाह से पहले भी हमारे घर के अंदर भी हमारे वालिद वालदा के इसी तरह से झगड़े हुआ करते थे, मैंने बचपन से आज तक कभी सुकून की ज़िंदगी देखी नहीं। जब उसको मैंने गाज़ा वालों की, वहाँ के बच्चों की मिसाल बताई तो उसके अंदर ख़ुद को लेकर एक शुक्रगुजारी की कैफियत इतने मुश्किल हालात के अंदर भी उसके अंदर पैदा हुई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब वाकई में हम बहुत कम शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसे भी हमें रखा था, जैसा भी घर था, जैसे भी वालिद वालदा थे, जो भी शौहर का है वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और इंशाअल्लाह यहाँ से मैं सब्र करूँगी और इंशाअल्लाह मैं पुरुम्मीद रहूँगी। आप बस मेरी नींद का मसला, मेरे खाने का मसला इंशाअल्लाह हल कर दीजिए। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करूँगी कि मैं इंशाअल्लाह यहाँ से बहुत ज़्यादा अल्लाह की शुक्रगुजार बनूँ और नाशुक्री की कैफियत से अल्लाह ताला मुझे बचाए। तो हमने 15 मिनट के अंदर में यौम आखिरत के अंदर में मैंने उस बच्ची से कहा था कि ये तमाम चीज़ों का, इन तमाम तकलीफ़ का अजर अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन अदा कर देगा इंशाअल्लाह। बस सिर्फ इतनी बात पर जो है उस बच्ची के अंदर में विदिन 15 मिनट्स जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी तब्दीली देखी कि देन शी वॉज रेडी टू फाइट अ न्यू बैटल। अपने घर के साथ जो है जो भी मामलात हुए हैं उसके अंदर में वो फिर से जो है एक बार एक नई ज़िंदगी और एक नई सोच के साथ उसने शुरुआत करने का जो अल्हम्दुलिल्लाह आज़म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए मिसालें हैं। हमारी भी ज़िंदगी के अंदर में हमको लगता है 2-5 हज़ार 10-20 हज़ार के लॉस से जो है हम परेशान हो जाते हैं, हमारी नींदें उड़ जाती हैं, हम फिक्रमंद हो जाते हैं। हम बहुत नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला हमारी नाशुक्री को माफ़ करे और अल्लाह ताला हकीकत में यौम आखिरत का तसव्वुर और उस दिन जो ईमान वालों को आज दुनिया में सब्र करने के बाद जो फ़ायदे और अजर अज़ीम मिलने वाला है, इसका ईमान हमारे दिलों में उतार दे। ये एक ऐसी चीज़ है इंशाअल्लाह जो लोगों को डिप्रेशन की कैफियत से निकालती है, उनको उम्मीद दिलाती है, उनको बाहर लाती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इलाज की ज़रूरत नहीं है। इलाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जो सिम्टम्स आते हैं उनके लिए दवाई भी लेनी चाहिए, साथ ही साथ दुआएं भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम मरीज़ों को शिफा अता करे। गाज़ा वालों के लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता करे, उनके शुहदाओं की मग़फ़िरत फरमाए, उनके ऊपर में अमन व अमान, आफ़ियत का मामला और रहम का मामला उनके साथ में फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।